हजारों लोगों के इंतजार के बाद शुरू हुए इस्लामपुर एक्सपो मेले में गुरुवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब छेड़छाड़ की एक घटना को लेकर तनाव बढ़ने के बाद अचानक माइकिंग के जरिए मेला बंद करने का ऐलान कर दिया गया। घोषणा होते ही मेला परिसर में मौजूद लोग जल्दबाजी में बाहर निकलने लगे और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हैरानी की बात यह रही कि मेला प्रबंधन ने खुद इस बात से अनभिज्ञता जताई कि माइकिंग के जरिए मेला बंद करने की घोषणा किसने और किन परिस्थितियों में की। इससे घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गुरुवार शाम मेला घूमने आई कुछ युवतियों के साथ कथित तौर पर कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में मेला परिसर के बाहर झड़प में बदल गई। देखते देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और लोगों में दहशत फैल गई। स्थिति बिगड़ती देख मेले के समीप स्थित ट्रैफिक कार्यालय के कर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही इस्लामपुर थाना पुलिस और केंद्रीय बल के जवान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा पूरे मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में एक्सपो मेले में लगातार अव्यवस्था और आपराधिक घटनाओं की शिकायतें सामने आ रही है। कुछ दिन पहले मेले के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वहीं घायल युवक की सोने की चेन छीनने का आरोप भी सामने आया था। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार और बच्चों के साथ बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना बेहद जरूरी है। लोगों ने प्रशासन और मेला प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मेले में हुई घटनाओं को लेकर विभिन्न पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। মেলাতে হয়েছে এটাই যে আমরা একজন কর্মগত দিক দিয়ে লোক, ঠিক আছে, তো আমরা কাজের তরফ থেকে আমাদের স্যার ফ্যামিলির সাথে এখানে আসছি, ঠিক আছে। এবার আমি আর আমার পার্টনার আমরা এখানে সবাই ঘুরতেছি, স্যারদের সাথে, স্যারের ওয়াইফ, স্যারের ফ্যামিলি, বাচ্চা কাচ্চা অনেকেও রয়েছে, ঠিক আছে, সবার সাথে ঘুরতেছিলাম আমরা। এবার ঘোরার পরে স্যারের পাড়ার দাসপাড়ায় বাড়ি মেয়েগুলা, ঠিক আছে, মেয়েগুলার বয়স 7 থেকে 15 থেকে 16 হবে, ঠিক আছে। 4-5 জন মেয়ে মিলে ওরা ঘুরতে এসেছে, ঠিক আছে। ওরা স্যারকে চিনে বলে কাকা লাগে না কে লাগে, স্যারের কীরকম লাগে, ওই জন্য স্যারকে চেনে। ওই জন্য স্যারকে বলতে আসছে তারা যে তখন থেকে ওরা ওদের হাত ধরে টানাটানি করছে, নম্বর দিচ্ছে না বলে ওদেরকে ইসে করতেছে, ঠিক আছে, টিচিংয়ের কেস ইয়ে করছে। পরে ওরা তখন থেকে বলে যাচ্ছে, ওদেরকে ধৈর্য করে দিয়ে 3-4টা রাইডে গেছে, ওর পিছনে পিছা করে গেছে, সব কিছু পিছা করে তখন থেকে শেষে করে যাচ্ছে। তো আমি এবার আমার যে অফিসের কালিগ রয়েছে তা আমরা গেলাম, আগে ভাইদেরকে ভালো করে বললাম যে ভাই যে এই জিনিসটাকে তোরা করতেছিস, এই জিনিসটা কিন্তু খুব খারাপ জিনিস, এই জিনিসটা এগুলো মেলার মধ্যে করিস না, এরকম অনেক মেলার মধ্যে কেস হচ্ছে, এগুলো নিয়ে অনেক খারাপ জিনিস একটা সমাজের মধ্যে যাচ্ছে। প্লাস ঠিক আছে, করিস না, তোদের বয়সটা খুব কম, তোদের এখনও মনে হয় ভোটার কার্ডেও নাম উঠে নাই, তোরা একটু ভালো জিনিস কর। ওর পাশ থেকে ওর দুরা দাদা ওদেরকে আসে সাপোর্ট দিল, সাপোর্ট দেওয়ার পরে এসে করতেছে কি, ওকে বলে তোদের ব্যান লাগতে হয়, কা ব্যান লাগতে হয়, তো दिखा इधर ही, नहीं तो दिखा देंगे, ठीक है। ये बोलते बोलते ওরা সবগুলো মিলে तेरे আসলো, बेल खुले नहीं इसे করে নে, ওরা बाहर निकल फिर दिखाता हूँ। हम लोग उधर से सब शॉर्ट आउट कर दिया। फिर মানে পুলিশ যা সিভিক ছিল ওরা শর্ট আউট ওখানে করলে, বলে যা করা মেলা বাইরে করতে ইচ্ছে করতে না, মেলা ওখানে ভিতরে ওরাকে সাপোর্ট করলো না পরিস্থিতিতে। তো আমরা মেলার থেকে বেড়ায় আসতেছি, বেড়ায় আসার পরে আমাদের বিষয় করতে করতে ওরা 20-25টা ছেলে ওরা আসলো, ঠিক আছে। এবার যখনই আমরা মেলার বাইরে বেড়াইছি, বেরোনোর সাথে সাথে আমার যে অফিসের কালিগ রয়েছে, আমার যে পার্টনার আর কি, ওকে ও কী করলো, সাথে সাথে গায়ের মধ্যে হিট করলো, আসে এখানে মারিয়ে দিল, ঠিক আছে। মারার সাথে সাথে আমরা যেহেতু আমরা হচ্ছে দাদাদেরকে বাড়ির সাথে ডাকছি, ওরা ধরলো, এসে করলো, করার সাথে সাথে বাকি দাদারা ছিল সবাই ভাই গেল ওখান থেকে। এবং ওদেরকেও আমরা কিছু করার আগে ওখানে ট্রাফিক আসলো, ট্রাফিক আসে ওদের ওখানে নিয়ে চলে গেল। আমার কলিগরা আর কি, আমি একসাথে আমরা কাজ জব করি, তো আমাদের কলিগরা আগে এসেছিলো, তো আসার পরে ওদের সাথে একটা মেয়েও ছিল আমাদের ভাস্তি টাইপের, সে তার উপরে কিছু দুষ্কৃতী ছেলেপেলে, এই বেশি বয়সও হবে না, মানে 10-12 জন মানে ওকে হাত ধরে টেনেছে, গায়ে হাত দিয়েছে, উল্টা সিধা কথা বলেছে। তো এইটা প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছেলেপেলেরা প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু প্রশাসনকে যখন জানানো হয়েছে, প্রশাসন ভিতরে ছিল, কিন্তু ওরা বলছে এখানে কিছু হবে না, যা হবে বাইরে হবে। তো এরা যখন বাইরে বেরোচ্ছে, মানে ওই ছেলেপেলেগুলো সব বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের ছেলেপেলেকে ধমকি দিয়ে গেছে যে তোরা ডাকিস, আমরা আসছি, মেলার মাঠ থেকে কিছু ছেলেপেলে লোকজন ডাকছি, এভাবে বলে গেছে, উল্লেখ করে মেলার মাঠ থেকে ডাকছি। তো বাইরে যখন বেরিয়েছে ওরা,
তখন নাকি ওদের উপরে অ্যাটাক করেছে। আমি ঢুকেছিলাম আমার মেয়েকে নিয়ে মেলাতে যাওয়ার পরে আমাদেরকে মানে একজন তো দুষ্কৃতী টাইপেরই হয় বলতে গেলে, আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলেছে। মেলার ভিতরে মানে আমি জলপরি দেখতে মেয়েটাকে নিয়ে ঢুকেছিলাম, ওইখানেও উল্টা সিধা বলেছে। বাইরে গিয়ে দেখছি যে এই পরিস্থিতি, তার উপর আমাদের কলিগের উপরে অ্যাটাক হয়েছে। এই কথা প্রতিবাদে আমার ম্যানেজার আছে মোনালিসা লজে ছিল, ফ্যামিলি নিয়ে এসেছিল উনি, ওনার ওয়াইফ ছিল, তারপর ওনার ভাই বউ ছিল, ভাস্তি ছিল, সবাই ছিল। ওইখানেও নাকি ছেলে পেলে পাঠিয়েছে ওরা, 8-10 জন গিয়ে ওইখানেও অ্যাটাক করেছে।